प्रसंग मु देइछि प्रसंगटी हला प्रभु निद्रा जानती नहीं प्रभु सुअंती नहीं एटा आपण माने आमे समस्त जानुछु आमे जो परमेश्वरंकर सेवा करूछु से सोइबा प्रभु नहांती सोइबा कथा छाड़ी दियो से घुमाइबा प्रभु मध्य नहांती प्रेज द लॉर्ड हां आमे जुम रे बसी घुमाऊ आमे बढ़िया घुमेबा को आमे जानिछु तुमर वाक्य बहुत मधुर एते मंदुर जे मते नींद आसुची हां आमे घुमाऊ आमे सोई पडू आमे मात्र आमर परमेश्वर से निद्रा जानती नहीं कि से घुमांती नहीं आमर प्रभु जीशु ख्रीस्ट गोटे एमिति प्रभु जीशु ख्रीस्ट से 3 दिन 3 रात्रि कबर रे थिले से कबर रे मध्य सोईकी नथिले कबर भितरे मध्य काम करिबा परमेश्वर आमर एमिति भयंकर परमेश्वर से ओके जाओ मरी गली तो 3 दिन छुट्टी मिलला एबे टिके मु कबर रे सोई थिबी सेमिति हमर परमेश्वर नहांती हमर परमेश्वर कबर भितरे मध्य काम करिबा परमेश्वर से हम एई प्रकार गोटे महान परमेश्वर को हमें पाइछु हम एठी 6 अध्याय रो 1 पद पढिबा हमें सेही रात्रि रे राजा सोई परिला नाही ओके हेड देखंतु तार एसी खराब ही गला राजांकर एसी खराब हो गला मेकानिक आसी पारले नहीं राजा को निद हेउ नहीं से दिनटी खाइबाटा भलो नथिला नय ता चिंता थिबो राजांकर जे सकाळे एते ग्रुप लोन बांधवार अछि केमिति करी मु सोइबी बोली बोली राजा को निद हेउ नहीं हो हां राजा सोई पारु नहांती राजांकर ऐसे जो राज्य रे सबुठु भलो पलंक राजांकर भलो गदी राजांकर भलो तकिया अछि कोनोसी असुविधा नहीं मात्र राजा सोई पारुना राजा को निद आसु नहीं एरा राजा को निद कौन पे आसु नहीं जानी परमेश्वर दे नांती हां परमेश्वर को पाई किछि बाउंड्री नहीं से बाउंड्री बाहर मध्य काम करबा परमेश्वर से ऑफिस भीतर जाई ना हमें कहू हमें ऑफिस रे अछु एबेला ऑफिस टाइम रे राजा को पाकु जाओ मात्र राजा को प्रभु को पाई कौनसी टाइमिंग नहीं कौनसी बाउंड्री नहीं ऑफिस भीतर नहीं कि कौनसी देश नहीं विदेश नहीं केमिति कौनसी स्थान नहीं जो स्थान रे कि परमेश्वर को काम करिबा पई कि अटकई परिबे राजा को कौन हो नहीं निद हेउ नहीं एबे असुविधा होईची मर्धक्य जिहुदी लोक माने सोईचंती एस्टर रानी सोईचंती फांसी खुंट तैयारी करिबा हामन सोईची मात्र हमर परमेश्वर सोई नाहंती प्रेज द लॉर्ड इटा होची हमर परमेश्वर प्रिय भाई भौणी माने हमर परमेश्वर हमकु निद दियंती से अपना प्रियतम को सुख निद्रा दियंती मात्र से निजे सुअंती नहीं पढ़ंतु मो सहित आपण माने गीत संगीता पुस्तक 121 अध्याय आमानकर बहुत बढ़िया सांत्वना गीत ए गीत को मन रखिबा दुई पदरु पढ़ंतु मोहर साहाय्य सदा प्रभु को ठारू आसे एक रुका पढ़िबा आमे मो पर्वत गण आरे ऊर्ध्व दृष्टि करिबी केउठारु मोहर साहाय्य आसीबो ए पर्वत माने किए माने राज्य मां बापा राजा मंत्री जंत्री एमाने होचंदी पर्वत डॉक्टर धन संपत्ति सब जाक पर्वत ए कहउचंदी मु पर्वत आड़े ऊर्ध्व दृष्टि करिबी मात्र मु जानिछि मोहर साहाय्य पर्वत ठारू आसे नहीं लेखा जाउछि दुई पद मोहर साहाय्य सदा प्रभु को ठारू आसे प्रेज द लॉर्ड एटा आमे समस्त जानबे एस्टर पुस्तक आमे देखुछु गोटे अनाथ झियो परमेश्वर एमिति साहाय्य कले से जे 127 टा प्रदेश रानी हिचंती
ଆଉ ଏ ହାମନ ଏଇ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡକୁ ଅନାଉଛନ୍ତି, ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଅଖା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡେ ଡାକୁଛନ୍ତି, କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଯେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କୋଉଠାରୁ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ପୂଜାରୀପୁର ଚର୍ଚ୍ଚର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଜଣା ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ଆସେ। ନହେଲେ ଆମର ଘର ସାଇଡରେ ତ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ରହୁଛନ୍ତି, ଦିନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଡାକିଲେ ଗୋଟେ 5-10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବେ ନାଇଁ କି? ମାତ୍ର ଆମେ ଡାକୁନୁ। ଆମେ ଏ ରବିବାର ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଫୁଲମାଳ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ପଚାରିବେ କଣ ଦରକାର ତମକୁ, ବୋଲ ତୁଝେ କ୍ୟା ଚାହିଏ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ କହିବୁ ଆମେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛୁ। ଆମେ ମାତ୍ର ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଆମେ ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ପଢୁଛୁ ଆମର କଥା ଏଇଟା, ଆମର ଜୀବନରେ ଯୀଶୁ ନାଁ ନଥିଲା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଜୀବନ ବିତଉଥିଲୁ। ଆମେ ପାଟିରେ ଆମେ ଯୀଶୁ ବୋଲି ଡାକୁନଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକୁନଥିଲୁ, ଭଗବାନ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲୁ ଆମେ। ମାତ୍ର ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ମସ୍ତକର ଚୁଟି ଗଣି ଆମର ପଛରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ କାମ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ସେବେ ଲେଖାଯାଉଛି ମୋହର ସାହାଯ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। ସେ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସେ ତୁମ ଚରଣ ସେ ତୁମ ଚରଣକୁ ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯେ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେ ଘୁମାଇବେ ନାହିଁ। ଦେଖ, ଯେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେ ଘୁମାଇବେ ନାହିଁ କି ନିଦ୍ରା ଯିବେ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ରକ୍ଷକ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଛାୟା। ଦିବସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ରାତ୍ରିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁମ୍ଭକୁ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ସେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆଜିଠାରୁ ସଦାକାଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ବାହାରେ ଯିବାର ଓ ଭିତରେ ଆସିବାର ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏମିତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ହାମନକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି ମାରିଦେବା ପାଇଁ। ଫାଶୀ କାଠ ଗୋଟେ ସେ ତିଆରି କରିଛି। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଠାରେ ଏମାନଙ୍କ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୋଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଗିକିନା ଅଛି। କଣ ପାଇଁ? ତୁମକୁ ଡାଲି ଦେବି, ଚାଉଳ ଦେବି ବୋଲି ନାହିଁ, ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ବୋଲେ ଏତେ ପ୍ରେସିୟସ୍ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଜଗିକିନା ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଦ୍ରା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ? ପ୍ରଭୁ ତୁମର ରକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଳା ଟୁପା ଗୋଟେ ଯଦି ଲଗେଇବି ମୋର ଝିଅକୁ କି ପୁଅକୁ, କଳା ଟୁପା ମୋର ପୁଅ ଝିଅକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। କଳା ଦୌଡ଼ି ଝାଡା ଅଟକେଇ ଦବ ମୋର ପୁଅ ଝିଅର। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ଯାକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାହାଣ ଗୋଡରେ ଗୋଟେ କଳା ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ଥିବେ। ସେମାନେ ଏ ଦୌଡ଼ି ରକ୍ଷା କରିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ରହିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ଏ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରିବ। ଏ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ 121 ପଢିଲେ ତ ଜାଣିବେ। ତୁମେ ଘରେ ରହୁଛ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧି, ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି କଣ ରକ୍ଷା କରିବେ? ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ ରକ୍ଷକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଶୋଇପଡୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଶୋଉନାହାନ୍ତି। ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ରାଜାଙ୍କର ନିଦକୁ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ। ଏ ଯୋଉ ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକର ଏଇଟା ହଉଛି ସେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ। ଏଇଟା କଣ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ? ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ନିଦ ଦଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଗେଇକିନା ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ରଖୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଆମର ପରମେଶ୍ୱର କୁ ପାଇଁ କିଛି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି। ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛୁ, ଭାବୁଛୁ ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ମନୋଭାବ ରଖିଛନ୍ତି ଚାକିରି ମିଳିବ ଆକା ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ
ଆଉ ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳବ ନାହିଁ, ବଦଳବ ଆକା ନାହିଁ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର କି ଭୟଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭୟଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବେଡରୁମ କୁ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଦକୁ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ରାଜା ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଜଣେ ସେକ୍ସପିୟର କହିଲେ, ଯୋଉମାନେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଦ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଲୋକ, ଗୋଟେ ବାପା କୁ ନିଦ ଠିକରେ ହେବା କଥା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ମୋର କହିବାଟା କଣ, ଯୋଉ ସମୟରେ କବାଟ ଖଡକ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଲେ ବାପା ଉଠିବା କଥା। କଣ ହେଲା, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ବାପାଙ୍କର କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ, ଗୋଟେ ପାଳକଙ୍କର କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ। ଗୋଟେ ପାଳକ 10 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ କେମିତି ରହିବ ସେଟା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଶୋଇଛନ୍ତି, ସାର୍ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲେ କଣ ହେବ। ଯୋଉ ସମୟରେ ମୁକୁଟ ପଳାଇବ, ଦାୟିତ୍ୱ ପଳାଇ ଆସିବ, ମୁଁ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇପାରୁନି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ନିରଞ୍ଜନ ତୁରୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଶୋଉଥିଲେ। ଦାୟିତ୍ୱ ପଳାଇ ଆସିଲେ ନିଦ ଆମର ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ରାଜା ସେମିତି ହେଇଛି। ତାପରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଣୁ ସେ ସ୍ମରଣୀୟ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକ ଆଣିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା। ପୁଣି ତାହା ରାଜା ସାକ୍ଷାତରେ ପାଠ କରାଗଲା। କରାଗଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ନିଦ ଯେତେବେଳେ ଆସୁନାହିଁ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମକୁ ନିଦ ନ ଆସିଲେ ଆମେ କଣ କରିବୁ, ଆମେ ମୋବାଇଲ ଧରିକିନା ଦେଖି ଦେଖି ସର୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଆମେ ଲଙ୍ଗ ଦେଖିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସର୍ଟ ଆକା ସର୍ଟ ଉପରେ ସର୍ଟ, ସର୍ଟ ଉପରେ ସର୍ଟ ଆମର ଚାଲିଥିବ। ଆମର କାହିଁକି ଆମର ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଏତେ ଶୈତାନ କରପ୍ଟ କରିଛି। ଯଦି ମେସେଜ ଟା 8:35 ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଚଟ 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 ଲାଗିବ। ଆମର କାହିଁକି ନା ଆମର ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଆମର ମେସେଜ ରହିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ନିଦ ନ ଆଇଲେ ଆମେ କଣ କରିବୁ, ଆମେ ବାଇବଲ ଖୋଲି ପଢିବୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଆମେ କି ମୋବାଇଲରେ ଆମେ କୋଉ ମେସେଜ ଲଗେଇକିନା ଆମେ ଶୁଣିବୁ। ଆମେ ମାତ୍ର ରାଜା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ମରଣୀୟ ପୁସ୍ତକ ଆଣୁ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ। ମଧ୍ୟ ମାନେ ରାତି ଅଧେରେ ଫାଇଲ ଖୋଲା ଚାଲିଛି। କୋଉ ଅଫିସରେ ରାତି ଅଧେରେ ଫାଇଲ ଖୋଲିବେ, ଫାଇଲ ଖୋଲିକିନା କାମ କରିବେ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସବୁରେ ପରମେଶ୍ୱର କି ପ୍ରକାର ଭାବେ କାମ କରୁ। ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଖାମଖିଆଲି ଭାବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ଵାରା ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ରାଜାଙ୍କର ନିଦକୁ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ସିଆଡେ ସେ ହାମନ ସେ ଫାଶୀ କାଠ ତିଆରି କରିକିନା କେତେବେଳେ ସକାଳ ହେବ ଜଗିଛି। ସକାଳ ହଉ ହଉ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇକିନା କହିବି, ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ଏଇ ହାମାନକୁ ଏଇ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ୟକୁ ଏଇ ଫାଶୀ କାଠରେ ମୁଁ ଝୁଲେଇବି। ସେ ତାର ପ୍ଲାନ କରିଛି। ସେ ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଟାଇମିଂକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କି ଟାଇମିଂ, ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମିଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ସେଇ ରାତିରେ, ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି କହିଲେ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ୟ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତେ, କି ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ରାଇଟ ଟାଇମରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କଣ କର, ଗୀତ ବଜାଅ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ମରଣୀୟ ପୁସ୍ତକ ଆଣ। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ସେ ପୁସ୍ତକର ନାଁ ହେଲା ସ୍ମରଣୀୟ ପୁସ୍ତକ। ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଆମେ କରିଛୁ, ଆମେ ସେ ସବୁ ଗୁଡିକ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ସ୍ମରଣୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ସବୁ ଗୁଡିକ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ କଣ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ରାତ୍ରି ଅନିଦ୍ରା ରହି ହୋଲ ନାଇଟ ପ୍ରେୟର କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତେ ଉପବାସ କଲି, ତାର କିଛି ମତେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିନାହିଁ। ପୁରସ୍କାରର ସମୟ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ରାଇଟ ଟାଇମରେ ସେ ତାର ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଆମେ କାମ କରିଥାଉ, ପେମେଣ୍ଟ ଆମର ଅଟକେଇକିନା ପ୍ରଭୁ ରଖିଦେଇଥିବେ। ହଁ, ସେମିତି ହେଇଛି ନା ଆମ ମାନଙ୍କର। କେତେ ଜଣଙ୍କ ଦରମା ଯାକ ଅଟକେଇକିନା ରଖିଦେଇଥିବେ। ଆମେ ଭାବୁଥିବୁ ଏ ଶୈତାନ କେବେ ଦେବ, ଆକୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଶୁଣୁନାହିଁ, ଏ ଦେଇଦବା କଥା। ଆରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟକେଇକିନା ରଖିଛନ୍ତି, ଏବେ ଦେବି ନାହିଁ, ଏବେ ଦେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦବୁ ତୁ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଦରକାର ସେ ସମୟରେ ସେ ପେମେଣ୍ଟ କୁ ସେ ରିଲିଜ କରିବେ। ହଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ପରମେଶ୍ୱର। ସେଇଟା
से सब जानती सेही समय देथिले कोन करथांतो ड्रेस पट्टा बूट फुट किणी सब खत्म हो जाई थांता सेति भाई कहे नाही नाही एबे देबी नाही राइट टाइम रे मु देबी एदिपाई से स्मरणीय पुस्तक को से अणवा पे कले तेतबेले कोन होची देखंतु पढंतु बढ़िया विषय तहिरे एही लिखित कथा देखागला राजार नपुंसक बिगथन और तेरस नामक 2 जण द्वारपाल अक्षेश्वरस राजाଙ୍କୁ ବଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାରୁ ମର୍ଦ୍ଦଖୟ ତହିଁର ସମ୍ବାଦ ଦେଇଥିଲା ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ କେତେ ବଡ କାମ କରିଛି ରାଜାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ମାରବା ସମୟରେ କିଏ ଯାଇକି ନା ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀକୁ ରାଜାକୁ ଏ ଦିଟା କିଏ ଏଟା ଗିଫ୍ଥନ ଆଉ ତେରସ ନା ଯାକ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ଗିଫ୍ଥନ ଆଉ ତେରସ ଏ ସବୁ ନା ଗୁଡିକ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଆମେ ଏ 2 ଜଣ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନାଶ କଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲା ବେଳେ ଏଇ କଥା ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ଜାଣି ସେ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀକୁ କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ କାମ କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର କିଛି ପୁରସ୍କାର ମିଳିନାହିଁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିନାହିଁ ଆମକୁ ଯଦି କାମ କରିଛୁ ଆମକୁ କିଛି ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିନାହିଁ କିଏ ପ୍ରଶଂସା କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଘରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମିଳିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 15 ଅଧ୍ୟାୟର 58 ପଦ ଅତଏବ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ ଏହା ଜାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥିର ଓ ଅଟଳ ରହି ସର୍ବଦା ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ ବେଶୀ ବଡ କଥା ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ନିଜର WhatsApp ଷ୍ଟାଟସ ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ଏଟା ପ୍ରଭୁ ଭୁଲି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଏଟା ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି କାହାର ମେସେଜ ଯୋଉ ମେସେଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାର ଲିଙ୍କ କୁ ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି କୋ ଗ୍ରୁପ ରେ ଆପଣ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଏଟା ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ବିଷୟ ଗୁଡିକ ରଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲୁ ଏଟା ଦେଖ ଫଟୋ ବୋଲି ସେମାନେ ଗୁପଚୁପ ଫଟୋ ରଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭୋଜି ଆମେ ଖାଇଲୁ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ସଜେଇ ହେଇଛି ତାର ଫଟୋ ସେମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ ଲୋକମାନେ ବିରକ୍ତ ହଉଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫଟୋ ଆକା ରଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆକା ରଖୁଛନ୍ତି ଭାବୁଥିବେ ମାତ୍ର ଆମେ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ସେବା କରୁଛୁ ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିଷ୍ଫଳ ନାହିଁ ଆର ଫଳ ରହିଛି ଆର ଯେମିତି କି ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ ଆପଣ ଯୋଉ WhatsApp ଷ୍ଟାଟସ ରେ ଏଇ ସବୁ ଯାକ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣକୁ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଉ ଆପଣଙ୍କର WhatsApp ଦେଖି ଜଣେ ଲୋକ ଜୀବନ ପାଇବ ଆପଣଙ୍କର Facebook ଦେଖି ଜଣେ ଲୋକ ଜୀବନ ପାଇବ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯୋଉ ପୁରସ୍କାର ମତେ ତୁମେ ଦେଉଛ ଏଟା କଣ ତୋର Facebook ର ଗୋଟେ ରଖିଥିଲୁ ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଝିଅ ବା ପୁଅ ଦେଖିକି ନା ସେ ବଞ୍ଚିଛି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି ଏଟା ତାର ପୁରସ୍କାର ଏଟା ଏବେ ଆମକୁ କିଛି ନାହିଁ ମିଳୁନାହିଁ ମାତ୍ର ସେଇ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ରାଇଟ ଟାଇମ ରେ କାମ କରିବେ ଯଦି ପଢିବେ ଆମେ ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ ପଢିବା କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ମ ଆଉ ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବା ଦ୍ୱାରା ଓ ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛ ତାହା ଯେ ଭୁଲିଯିବେ ଏପରି ଅନ୍ୟାୟକାରୀ ସେ ନୁହନ୍ତି ଏଟା ଯାକକୁ ଟିକେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଲେଖାଯାଉ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ମ କି କର୍ମ ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିଥିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକି ଚା ଟିକେ ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ହାତରେ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ମଝିରେ ଜଣେ ବାଗରାକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ
ए 1000 रुपीस कौन करिबो प्रभुंकर दास सामुएल भाई को तुमे देई दे लॉस हे गला क्षति हे गला बुड़ी गला सेंती भावंतु नहीं एटा भूलु नाहंती परमेश्वर जोटा आमे करूछु आमे जो समय भाबुथिबे हमन सॉरी मर्धक्य मते भाबुथिबे मु एते बड़ काम कली राजांकर जीवन को मु रक्षा करि देली मर्धक्य भाबुथिबे मु राजांकर जीवन को रक्षा कर देली मात्र मते किछि पुरस्कार नै परमेश्वर भूली नांती भूलु नांती आपण जो जो प्रभुंकर लोकमानकर सेवा करिसंती एबे मु आपण मान कहिबा पाई चाहे हमर मीटिंग जो समय हला समय रे आपण चिट न होई जो भाषण माइचंती खली उठैचंती जो सेवा आपण करिसंती तारो फल आपण पाइबे नै बोली नै भूली जिबे नै आपणको परे आपणकर पुओ को आपणको नाती को परमेश्वर पुरस्कार देबे इटा ए पुस्तक आमान को अति स्पष्ट भाव रे आमान को कहे केवल 2टा रुटी थिला सारीपत्र विधवा घरे मात्र तांकर पुअर पार्टीर रुटी छड़ेई नै कि ना प्रभुंको दास एलिसा को देला परे परमेश्वर भूली गले नै सेही 3 वर्ष 6 मास जाए का घरे खाइबाटा थिला कि नै म जणा नै मात्र सारीपत्र विधवा घरे खाइबाटा थिला आमे भूली जिबु आमु के दान देइथिबे आमे भूली जिबु आमे मात्र परमेश्वर के भूलंती नै ए कथा को मन रखिबा आमे गिन्नाए ठंडा पानी देले से भूलिबे नै से ए मर्धक्य तो प्राण रक्षा करिसंती आमे किए आमे प्राण रक्षाकारी प्राण विनाशकारी नहीं आमाने मुख फिटेले लोक मानकर जीवन रक्षा पाइबो आमानकर जीवन शैली देखि लोक मानकर जीवन रक्षा पाइबो आमे सेही प्रकार लोक अटू सेही प्रकार भाव रे मर्धक्य से कोन करछंती जीवन रक्षा करछंती एबे तार पुरस्कार पाइबार समय जो माने कांदी कांदी बिहन बुणंती से माने आनंद करू करू शस्य काटी घर को नेउटिबे बिहन बुणीबाटा होची कांदबाटा मात्र अमलर समय मध्य अछि केमिति अमल होची देखंतु पढंतु एणु राजा पचारिले एथिपाई मर्दखय को कि प्रकार सम्मान और उच्च पद दिया जाय अछि राजार सेवाकारी दास माने कहिले ताहा पाई किछि करा जाय नाही देखंतु आपनकर समस्तंकर हमर पुस्तक फिटबो जेमति कि मर्धक्यक पाई पुस्तक फिटुची आम समस्तंक पाई मध्य पुस्तक अछि दुनियार सब लोकंक पाई पुस्तक फिटा जिवो गोटे परे गोटे पुस्तक फिटा जिवो गोटे पुस्तक एठी आमे देखुछु आमे प्रकाशित पुस्तक रे आपण माने देखिबे 20 अध्याय 11 पदर पढिबे तत्परे मु गोटे बृहत श्वेतवर्ण सिंहासन और तदुपविष्ट व्यक्ति को दर्शन कली ताहांको सम्मुखरु पृथ्वी और आकाश मंडल पलायन कला सेमानंको निमंते आ स्थान मिलिला नहीं पुणी मो क्षुद्र और महान समस्त मृत लोकंको सिंहासन सम्मुख रे ठिया होइथिबार देखिली आउ पुस्तक सब फिटा गला पर जीवन पुस्तक नामक आउ गोटे पुस्तक फिटा गला सेही पुस्तक मानकरे लिखित विषय प्रमाणे मृत माने अपना अपना कर्म अनुसार विचारित हेले पुस्तक तो अछि समस्तंकर पुस्तक अछि समस्तंकर पुस्तक फिटाई आ सेठी लेखा अनुसार कौन करा जिवो समस्तंकर विचार करा जिवो मर्धक्यर पुस्तक से दिन फिटी गन आ जो लेखा थिला से पुस्तक रे मर्धक्यर फेवर रे लेखा थिला आकु नै किना दंड दियो लेखा नहीं मर्धक्य को पुरस्कार दियो बोले हमर मध्य से पुरस्कार रो पुस्तक अछि एबे जे फिटा हेई नहीं फिटा दळे हेबो हमकु मध्य पुरस्कार दिया जिवो प्रिय माने फिटा जाउछि आ पचारा जाउछि राजा पचारुचंती एते बड़ काम करिसंती मर्धक्य ता पई कोन पुरस्कार दिया जाइछि को पुरस्कार तुमे मर्धक्य को तुमे देइछ मात्र से माने कहउचंती किछि दिया जाय नै किछि दिया जाय नै आपण माने मजे किछि पाई नाहंती पाइबार समय अछि प्रभुंक सेवा रे सुस्थिर भावे आमे थिबा आमे
ପବିତ୍ରତାରେ ସୁସ୍ଥିର ଭାବେ ଆମେ ଥିବା ଆମେ ଧାର୍ମିକତାରେ ଆମେ ସୁସ୍ଥିର ଭାବରେ ଆମେ ଥିବା ଆମେ ରାଜା ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନେଇକିନା ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କାହିଁକି ନା ସେଇ ସମୟରେ ମାଦି ଫାରସୀ ସମୟରେ କେମିତି ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ମାରିକିନା ତାଙ୍କ ପଦରେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମାତ୍ର ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମିତି ନଥିଲେ ଇଏ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟୁ ତା ପଛେ କିଛି କରାଯାଇ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ କଣ କୁହାଯାଉଛି ତହୁ ରାଜା ପଚାରିଲା ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କିଏ କିଛି କିଏ ଅଛି ଏହି ଦେଖ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କିଏ ଅଛି ବୋଲେ ରାଜା ଜାଣୁ ଜାଣୁ ସେ ଆଉ ସକାଳ ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେମିତି କି ହାମନ ମଧ୍ୟ ସକାଳ ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇବି ରାଜା ମଧ୍ୟ ସକାଳ ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବି ବୋଲିକି ସେ କାନି ହାମନ ସେ ସବୁ ରେଡି ହେଇକିନା ଆସିଛି ରାଜାଙ୍କୁ ଏବେ କହିବି ରାଜାଙ୍କୁ କହିକି ନା ଏ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ୟକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇଲା ପରେ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀଙ୍କର ଭୋଜିରେ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବି ଏଇଟା ସେ ଘରରୁ ପାଞ୍ଚିକିନା ଆସିଛି କେତେ ଯୋଜନା ଏମିତି ଭାବିକିନା ଆସିଲା ବେଳେ କେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ପାଶା ପଲଟାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଆମେ ଗୀତ ସଂଗୀତା ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଖୋଲିବା ଆମେ 23 ଗୀତ ସଂଗୀତା ପୁସ୍ତକ 23 ଗୀତ ତାର 5 ପଦ ପଢିବା ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଶତ୍ରୁଗଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ମେଜ ସଜାଉଅଛ ତୁମ୍ଭେ ତୈଳରେ ମୋ ମସ୍ତକ ସିକ୍ତ କରିଅଛ ମୋ ପାନପାତ୍ର ଉଛୁଳି ପଡୁଅଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଶତ୍ରୁଗଣ ସାକ୍ଷାତରେ ସେ ମେଜ ସଜେଇବେ ସେ କଣ କରିଛି ଫାଶୀ କାଠକୁ ସଜେଇକିନା ଆସିଛି ହାମନ ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହାମନର ସମ୍ମୁଖରେ ଯେ କି ତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ପରମେଶ୍ୱର ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମେଜକୁ ସଜାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ଏହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ ପ୍ରିୟମାନେ ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ ଲେଖାଗଲା ଯେ ତୁମେ କଣ କର ନାହିଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଜେ ନିଜେ ନିଅ ନାହିଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ତୁମେ ଛାଡି ଦିଅ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଉଠୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗବା ପାଇଁ ଯିବା ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମର ସାହାଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଯିବା ଆମେ ଆମ କାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଉଠନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଏ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠନ୍ତୁ ମାଣ୍ଡଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଉଠନ୍ତୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଟିକେ ଯାଇ ଭେଟ ତୁମେ ଟିକେ ଯାଇ ସାକ୍ଷାତ କର ଏଇଟା ଆମେ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ମାନେ ସେଇଟା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଦେହ ହେବ ନାହିଁ ଆମେ ନିଃସହାୟ ଅଛୁ ଆମେ ପାରୁନୁ ଆମେ ଆଜିକାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରୁଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଘେରାଉ କରୁଛନ୍ତି ଏସପି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ପାରବ ନାହିଁ ଆଗରେ ତୁମେ ପାରୁଥିଲ ଏବେ ଟେମ୍ପରିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତୁମର ଦେଇ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବେ ଆମେ ଆତ୍ମା ପାଇବା ଲୋକ ଆମେ ଘେରାଉ କରିବୁ ବାରେ ଏମିତି ଷ୍ଟୋରିଟା ଆମକୁ କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିବାର ନାହିଁ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଋତୁ କାଳ ସମୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି ଏଇଟା ଆମକୁ ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକ ଆମକୁ ଶିଖାଉଛି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମିତି ହେଇଛି ରାଜା କହିଲେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କିଏ ଅଛି ହଁ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ହାମନ ଅଛି ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ ଅଛି ଏମିତି ଏମିତି କରିବି ସେମିତି ସେମିତି କରିବି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପଡି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଫାଶୀ କାଠ ଗୋଟେ କରିଛି ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ନାଁର ଅର୍ଥ ହେଲା ଛୋଟ ଆଉ ଏ କରିଛି ତା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଫାଶୀ କାଠ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଛୋଟ ହେବେ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ କଣ ଛୋଟ ନମ୍ର ଏଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଆମେ ନମ୍ରତାର ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମେ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ନିଜକୁ ସାନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଯେମିତି ଛୋଟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ମୁଁ କୋଉଠି ଛୋଟ ମୁଁ ଘରେ ଛୋଟ ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଛୋଟ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଛୋଟ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ମୁଁ ତତେ ଆଗ ବଡ କରିବି ମୁଇଁ ବଡ ବୋଲି କହିଲେ ତୁ ବସ
छोट हेबाटा शिखिबार अछि मर्दक्य को छोट मु पारबी नाही प्रभु मोर किछि नाही मु उपवास करबी मु कांदीबी मु तुमको आगा कहबी मु पारु नाही मु छोटटा आमे छोट हेबाक शिखिबाक पड़िबो जदि आमे छोट हेलु मु कहूची ना आपन परिवार रे आपन छोट होंतु आपन मंडली रे आपन छोट होंतु दाऊदंको परिवार रे बा जिसिंको परिवार रे छोट के थिले दाऊद छोट थिले राजा किए हेले लंबा चौड़ा माने हेले नाही ए छोटू को आगा नहीं गले हाँ छोटू अच्छी तो हाँ ओके ए छोटू को आगा उठेबे प्रभु ए बड़ू मान को कहबे बड़ू वो छोटू मान को से कौन करे से उठे हमर परमेश्वर से हामन रो को स्टाइल तुम जानी छो मोर प्रशंसा रानी करूची अरे रानी जदि कु झियो जदि कार प्रशंसा कर देला ए से फुली जीवा बुझंतु एटा तो ए जो झियर प्रशंसा ए साउल राजा को हैरान कला ए झियर प्रशंसा ए हामन को हैरान कर देला सेति भाई ए जो झियर प्रशंसा मान को टिके साइड हितिवार अछि एटा नहले बहुत हैरान जे हेबो से छोट हेछि नम्र हेछि सेति भाई परमेश्वर मर्दक्य को से उठाउचंती मात्र ए जो बड़ अछि ए जो हामन पावर शक्ति ताको कौन करूछंदी मु अल्प समय भितरे सब सारिबा चेष्टा करूची पढंतु आपण माने तो राजा पचारिला प्रांगण रे के किछि एही समय रे हामन आपण प्रस्तुत फांसी काठरे मर्दक्य को फांसी देबा पई राजा को कहबा निमंते राजगृहर बाहर प्रांगण को आसीथिला ओ पूरा खुशी रे उठीथिबो गुड मॉर्निंग मैडम आजी मु जाउची ओ प्रेज द लॉर्ड आजी मोर शत्रु को देखबो ए फांसी काठरे मु झुलेबी एमिति सेल्फी उठेबी ओ समस्त को पठेबी हामन को जदी के किस करो तार अवस्था देखो बोली कि ना ए हामन कौन हामन नहीं आर ना हला गर्वी एति मन रखंतु ताना हामन सिना मात्र देखला बेले बाइबल कह जे गर्वी को दूररु चिन्ही हेबो चिन्ही होची याकू आर गर्वी केते गर्व आर देखंतु समस्ते प्रणाम करूथिले समस्ते नमस्कार करूथिले कि नहीं ए हामा सॉरी मर्दक्य टिके प्रणाम कला नहीं बोली तुम जाको स्किप कले ही न थांता कि ताकुटी स्किप कले ही न थांता कि ए छोटिया विषय को चिमुटबा को जाए मरबा को जाउची से एटा बुझंतु मते समस्ते प्रशंसा करबे ए आका करू नहीं मते समस्ते भलो बोल कहबे ए सेटा को छाडंतु से सब जाको आपण को प्रभु भलो बोलुचंती तो सेतकी यथेष्ट मतलब ये जाइके कौन करुची मते समस्ते मानबा कथा समस्ते उठी मते मुंडिया मारुचंती ये आका मारु नहीं बोलिका जाइकी ना हैरान होउची एटा जदि स्किप कर दिया था ना छाड़ो से करूने तो नहीं समस्त तो मत करूछंती न करले कौन हे गला छोटिया विषय को मन रखु छोटिया विषय को स्किप करवाटा शिखिबार अछि जो छोटिया विषय को स्किप करथांते हामन ताले एई प्रकार दुर्दशा का ही न थांता मात्र से सेटा करि पारले नहीं खाली उच्च पद आइले हेबने हम स्पिरिचुअल हेबार अछि हम स्पिरिचुअल व्यक्ति माने ए सब विषय गुडी को स्किप करबे कारण बाइबल लिखा जाउची जे क्षुद्र शृगाल बड़ शृगाल नहीं क्षुद्र शृगाल द्राक्षा क्षेत्र को नष्ट कर दे ए छोटिया छोटिया विषय गुडी आज्ञा मु सबु मु छाड़ी छी आज्ञा मते कोन करिबा टिके सीरियल देखवाटा छाड़ी पारने से की रे प्रभु नरक को नहीं जिबे की ए छोटिया छोटिया विषय को बुझंतु मु सबु ठीक होची आज्ञा टेम्पर टिके मोर भांगी नहीं से टेम्पर का असुविधा हो ए छोटिया छोटिया विषय गुडी को छाड़बाटा शिखबार छी हामन को से छोटिया विषय चुगला तो जाई कि ना ता से लागी कि ना मरबा को जाउची से ता पछे कोन होची तेणु राजार दास माने ताहाको कहले देखंतो हामन प्रांगण रे ठिया होई अछि तेबे राजा कहिला से भीतर को आसो आसु भीतर को आसु एबे भीतर को जाउछंती आओ पूरा खुशी पूरा आनंद एबे जाऊ जाऊ फास्ट रे मु कोन कहि देबी आ राजा मोर कथा मानबे नै कि
ଏଇ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ନେଇକିନା ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଦୂରରୁ ମର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ସେ ଭାବୁଥିବେ ଆଜି ଶେଷ ମୋର ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନିଦ ଆସିନାହିଁ। ସେ ନିଦରେ କଣ ହେଇଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକମାନେ ସେ ବହି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ବହି ଆଣିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହାତ ବଢାଇଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେ ହାତକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ। ଏ ବହି ନାଇଁ ରେ ବାବୁ, ଏ ବହି କାଢେ। ସେ ବହିକୁ କାଢୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପେଜ କୁ ଉଲ୍ଟାଉଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଏ ପେଜ ନାହିଁ, ଏ ପେଜ ଉଲ୍ଟା। ଏଟା କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ଏଟା ନା ସିନା ନାହିଁ, ମାତ୍ର କାମ କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି। କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢୁଛି, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନ ଦେଇ ରହିପାରୁନାହିଁ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଙ୍ଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢଉଛି, ଚାକିରି ମିଳିବ କି ନାହିଁ? ଏଇ ଷ୍ଟୋରିକୁ ପଢନ୍ତୁ। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନଥିବ, ଚାକିରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାକିରିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ନଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଥିବା ବସ୍ତୁ ପରେ ଡାକିବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସେତେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ତା ପଛେ ଲେଖା ଯାଉଛି, କହିଲେ ହାମାନ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତେ ରାଜା ତାହାକୁ କହିଲା, ରାଜା ଯାହାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରତି କଣ କରାଯିବ? ହାମାନ ମନେ ମନେ ଭାଳିଲା, ରାଜା ମୋ ବିନୁ ଆଉ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଅଧିକ ତୁଷ୍ଟ ହେବେ? ମୁଇଁ ଏକା। କିଏ? ମୁଇଁ। ମୋର ବିନୁ ଆର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମୁଇଁ ଏକା। ଆମର ଘରେ ବୋଲେ ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ ମୁଇଁ। ମୋର ବିନା ତୁମେ କଣ କରିପାରିବ କୁହ ତ? ଏଟା ଆମର ଚିନ୍ତା କି ନାହିଁ? ମୋର ବିନା କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଇଁ ତ ଅଛି। ଆଉ ଏ ଅଫିସରେ ମୁଇଁ ସବୁ କାମ ମୁଇଁ ଏକା କରୁଛି, ଚୁଟକି ବଜାଇ କରୁଛି। ଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ମୋର ଲାଗି ଚାଲିଛି ନା, ମୁଇଁ ନଥିଲେ କି ଚର୍ଚ୍ଚ ଚାଲବ? ଆମର ମୁଇଁ ମୁଇଁ ବୋଲବାଟା ତ ଅସୁବିଧା। ମୋର ଛଡା ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏମିତି ମନୋଭାବ, ଏଟା ହଉଛି ଗର୍ବୀର ମନୋଭାବ। ଏଟା ଏଇ ମନୋଭାବ ଆମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଏମିତି ମନୋଭାବ ଆମେ ରଖ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ହାମାନର ଗର୍ବ। ତାକୁ କଣ ଇଚ୍ଛା? ଏତେ ବଡ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଯାଇଛି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ରାଜାଙ୍କର ଘୋଡାରେ ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। କାହିଁକି ନା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେତେ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଏକା ଆହୁରି ଦରକାର। ଇଏ ଦିଲ ମାଙ୍ଗେ ମୋର। କେତେ ମୋର କି? ମୋର 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 ଏକା। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଇଟା ଯାକ ଆମର ଷ୍ଟୋରି। ଏଟା ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଏ ହାମନକୁ ଦେଇ, ଏଇ ମର୍ଦ୍ଦକଙ୍କୁ ଦେଇକିନା, ଏଇ ସବୁ ଏତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାତ୍ର ଆମର ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଆମର ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଘଟୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଏକଲା ଭାବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ 2% ଲୋକ ବୋଲି ଲୋକ ଭାବିକିନା ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ 2% ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗର ସମସ୍ତ ଦୂତ, ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର, ଏ ସବୁ ବିଷୟ ଆମର ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ସପୋର୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କାର ସପକ୍ଷ ବୋଲେ ଆମର ସପକ୍ଷ। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଲେ ଆମେ ତୁମର ସପକ୍ଷ। କୃଷକୁ ଟିକେ ଦେଖ। କୃଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ପିଠି ମୋଡିଦେଲେ, କହୁଛନ୍ତି ବାପା ବାପା, ହେ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛ? ବୋଲେ ସେ ପିଠି ମୋଡି ଏକା ଦେଲେ। ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ଏ କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଭୁଲିବା କଥା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡିକ ଆମର ଷ୍ଟୋରି। ଆମେ ଏସବୁ ଷ୍ଟୋରି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। ସେ ହାମାନ କହୁଛି, ମୋର ଛଡା ଆଉ କିଏ? ଏମିତି କେବେ କହିବେନି। ଏମିତି ମନ ଭିତରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ପରି ଛୋଟ ହେଇଥିବେ, ଛୋଟ ହେଇଥିବେ। ଏମିତି ଆମର ମନୋଭାବ ରହିବାର ଅଛି। ଏଟା ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗର ଚରିତ୍ର। ଏଟା ପଢନ୍ତୁ। ଏଣୁ ହାମାନ ରାଜାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମହାରାଜ ଯାହାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତାହା ପାଇଁ ମହାରାଜଙ୍କ ପରିଧେୟ, ରାଜକୀୟ ବସ୍ତ୍ର ଓ ମହାରାଜଙ୍କ ଆରୋହଣର ରାଜମୁକୁଟ ଭୂଷିତ ଅଶ୍ଵ ଅଣାଯାଉ। ଓକେ, ଏଇ ସବୁ ଜାଗା ସେ ନିଜର ପାଇଁ କହୁଛି। ସେ ଭାବୁଛି ଏଟା ଏ ଯୋଉ ଯେତିକି ଯାହା ଲିଷ୍ଟ ଦେବି ନାହିଁ କି, ଏଟା ସବୁ ଯାକ ମତେ ଏକା ସେ କଣ କରିବେ? ସେ ଦେବେ। ଏଟା ହଉଛି ମନୋଭାବ। ଏଟା
ସେଥିପାଇଁ ସେ ବଢେଇ ଚଢେଇକିନା କହୁଛି ସେ 9 ପଦ ଆଉ ସେହି ବସ୍ତ୍ର ଓ ଅଶ୍ଵ ମହାରାଜଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅଧିପତିର ହସ୍ତରେ ଦିଆଯାଉ। ପୁଣି ମହାରାଜ ଯାହାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତାହାକୁ ସେମାନେ ସେହି ରାଜବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ ଓ ସେହି ଅଶ୍ଵରେ ଆରୋହଣ କରାଇ ନଗର ଦାଣ୍ଡରେ ତାହାର ଆଗେ ଆଗେ ଏହା ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ମହାରାଜ ଯାହାର ସାମ୍ନାରେ ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ପ୍ରତି ଏରୂପ କରାଯାଏ। ଏରୂପ କରାଯାଏ ବୋଲେ ମୋର ପାଇଁ କରାଯାଉ ବୋଲା ସେ କହୁଛି ସେ ମାତ୍ର ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଏବେ ତାର ସବୁ ସେ ନିଦ ସେ ଗର୍ବ ସେ ଅହଙ୍କାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗବ ଏବେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିଛି ତା ସବୁ ଭାଙ୍ଗବାର ସମୟ ପଳେଇ ଆସିଗଲାଣି ଏବେ ଏମିତି କରାଯାଉ। ସେତେବେଳେ ରାଜା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ରାଜା ହାମାନକୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ଏହା ଶୀଘ୍ର କର, ଯେପରି କହିଲ ସେପରି ସେହି ବସ୍ତ୍ର ଓ ସେହି ଅଶ୍ଵ ଘେନି ରାଜଦ୍ୱାରରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଯିହୁଦୀୟ ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟ ପ୍ରତି କର। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ସକଳ କଥା କହିଅଛ ତହିଁରୁ କିଛି ହିଁ ଊଣା କର ନାହିଁ। ଊଣା କର ନାହିଁ ଏବେ ଏ ଲୋକର ଅବସ୍ଥା କଣ ଆର ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନା ଏବେ ବେଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଗଲା ଆର ଅବସ୍ଥା ପୁରାପୁରି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। 1960 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ ବହି ଆସିଥିଲା ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ଵସ୍ତ ହୁଅ, ସେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ପରମେଶ୍ୱର ମରିଗଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥିଲା। କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଏତେ ଲୋକ ମରିଗଲେ, ଏତେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖାଗଲା, ଚାରିଆଡେ ମରୁଡି, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ହେଉଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଏ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଶୋଇପଡିଲେ କି, ସତରେ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି କି, ଏମିତି ସବୁ ଚିନ୍ତା ଭାବନା ଆମର ମନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ମାତ୍ର ଗୀତ ସଂଗୀତ 121 ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ କି ଘୁମାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି। କେମିତି ସେ ସମୟକୁ, ଋତୁକୁ, କାଳକୁ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ରୋଦନ ରାତ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରବାସ କରିପାରେ, ମାତ୍ର ପ୍ରାତ କାଳରେ ଆନନ୍ଦ ଆସେ। ସେ ଆନନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି। ସେ ଶତ୍ରୁକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ କି ତାର ଜାନି ଦୁଶ୍ମନ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଏମିତି କର, କାହା ପାଇଁ କର, ତୁ ହାମାନ ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟଙ୍କ ପାଇଁ କର। ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟ ପାଇଁ କାହିଁ କରାଯାଉଛି, ସେ ନମ୍ର ହେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କଲେ। କେବେ ମଧ୍ୟ ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ରାଜାଙ୍କର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବି, ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବୁଲିବି। ମାତ୍ର ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ନମ୍ରତା ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗର ଗୁଣ। ଆପଣ ଯଦି ଏ ନମ୍ରତାର ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେ ତାହେଲେ ରାଜାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, ସାରିବା ଆମେ। ତେଣୁ ହାମାନ ସେହି ବସ୍ତ୍ର ଓ ଅଶ୍ଵ ନେଇ ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟକୁ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ୱିତ କଲା ଓ ଅଶ୍ୱାରୋହଣ କରାଇ ନଗରର ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲାଇଲା। ପୁଣି ମହାରାଜ ଯାହାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ପ୍ରତି ଏରୂପ କରାଯାଏ, ଏହି କଥା ତାହାର ଆଗେ ଆଗେ ଘୋଷଣା କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଛୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମନେ ପଡୁଛି, ଯିଶାୟ 54ର 17 ପଦ ପଢିବା ଆମେ। ଏଇଟା ଯାକ ଆପଣ ମାନେ ଲେଖି ରଖିବେ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଆପଣ ହତାଶ ନିରାଶ ହେବେ, ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକକୁ ମନେ ପକେଇବେ। ଯେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତିକୂଳରେ ନିର୍ମିତ ହୁଏ ତାହା ସ୍ୱାର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହଉନା କାହିଁକି, ଯେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଆମ୍ଭର ପ୍ରତିକୂଳରେ, ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ନାହିଁ, ମୁଁ ଶକ୍ତିମାନ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୋର ପଛରେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ସେ ଶୋଉନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଦ୍ରା ଯାଉନାହାନ୍ତି କି ଘୁମାଉନାହାନ୍ତି। ଯେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହଉ, ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଆମ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯାହା ନିର୍ମିତ ହଉଛି, ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଫାଶୀ କାଠ ତିଆରି କରିବି, ହାମାନକୁ ସେଠି ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟକୁ ମୁଁ ଝୁଲେଇ ଦେବି, ଏଟା ହଉଛି ସେଇ ଅସ୍ତ୍ର। ସେ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅର୍ଥ ସାର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ। ଓ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିହ୍ବା ବିଚାରରେ ତୁମ୍ଭ ବିରୋଧରେ ଉଠେ, ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଦୋଷୀ କରିବ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ ଆମ୍ଭଦତ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସାର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ? ଯେ ଆମର ଜଣେ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ। ଯୋଉଠି ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ, ଏମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ନିଜ ଗାଁରେ ନାହାନ୍ତି,
प्रभुंकर इच्छा रे नहांती एमाने प्रभुंकर इच्छा बाहर अछंती भाबले जे ओ एमान तो निज गाँ रे नहांती एमान को हमें मारी कुटी पकेवा भाबुतले से माने प्रिय माने मातो परमेश्वर को सामर्थ्य एटा पढंतु आगु ए उत्तरु मर्दखय पुनर्बार राजद्वारକୁ ଆସିଲା मात्र हामन शोकान्वित होई ଓ ମସ୍ତକ ଢାଙ୍କି ଆପଣା ଗୃହକୁ ଶୀଘ୍ର ଗଲା। ପୁଣି ହାମନ ଆପଣା ପ୍ରତି ଘଟିତ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ସେରସକୁ ଓ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ମିତ୍ରଙ୍କୁ କହିଲା। ତହିଁରେ ତାହାର ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଓ ତାହାର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସେରସ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଯାହା ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମ୍ଭର ଏହି ପତନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି, ସେ ମର୍ଦ୍ଦଖୟ ଯେବେ ଯିହୁଦୀ ବଂଶୀୟ ଲୋକ ହୁଏ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାର ସାକ୍ଷାତରେ ନିତାନ୍ତ ପତିତ ହେବ। এই সাক্ষ্য আমার কইবার ଅଛି প্রিয় মানে কইবার ଅଛି তুমি সবকু লাগি পারবো না খ্রিস্টান মানকু লাগ নাই আঙ্ক বিরুদ্ধে লাগলে আমি কেবে মধ্যে জয় করি পারিবা নাই কাହିଁକି ଆଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି କିଏ ପାରିବ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏମିତି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ସାହିରେ ହେବାର ଅଛି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବୁ ଓଡିଶା ଗର୍ଚ୍ଚିତ ଲାଗିବୁ ନାହିଁ କେ କାଁ ହେବୁ ନାହିଁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଉଠିବୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଯଦି ଆଉଜି ପଡିବୁ ଲୋକମାନେ ଆମ ପ୍ରତି ଏମିତି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ସେମାନେ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଏ ଯଦି ଯିହୁଦୀ ଲୋକ ତୁମେ ପାରିବ ନାହିଁ ତୁମେ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ତୁମେ ପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ମାନେ ବାପା ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମା ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କିଏ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ ଆମର ସପକ୍ଷରେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସେତିକି ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ 14 ପଦ ପଢି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେମାନେ ତାହା ସହିତ ଏରୂପ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କରୁ ରାଜନପୁଂସକ ମାନେ ଆସି ଏଷ୍ଟରର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୋଜକୁ ହାମନକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚଞ୍ଚଳ ହେଲେ। ସେଠି ଯାଇ କଣଟା ଖାଇବ ଏବେ ହସି ହସି ଯିବ ସେମିତି ତ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଥିବ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥିବ ଯେତେ ଡ୍ରେସିଂ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇକୁ ଭୋଜି ଭାତ ଗଲେ ମିଶା ଭଲ ଦୋଷୀ ହେବ କି ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି ନା ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ସେ ଶୁଅନ୍ତି ନା ମୁଁ ଶୋଇପଡେ ଆପଣ ଶୋଇପଡନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଲୋକମାନେ ଶୋଇପଡେ ମାତ୍ର ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ମୋର ପିତା ଏବେ ଯାଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଠେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ହାମନ ପ୍ରବଳ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ସେହି ଭରସା କରି ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ପରି ନିଜକୁ ଆମେ ଛୋଟ କରି ରଖିବା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠେଇବେ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।